जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया टीसीएस चैनल आपण पुणी थे स्वागत। प्रथमतः इंग्राजी नववर्ष 2022 उपलक्षे आपण अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। वर्षटी आपण अनुकूल हो आपण मन समस्त इच्छा अभिलाष ए वर्ष परिपूर्ण हो। आपण निरोग रुहतु सुस्थ रुहतु एवं प्रत्येक क्षेत्र में आपण विजय लाभ करंतु। फ्रेंड्स इंग्राजी नववर्ष 2022 मसीह मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक किपरि फल प्रदान करिवो। आपणकर शिक्षा क्षेत्र बा उच्च शिक्षा कर्म क्षेत्र पारिवारिक जीवन गृहस्थ जीवन दाम्पत्य जीवन व्यवसाय ए आपणकर किपरि बीतबो वर्षटी केमिति रहइबो निश्चित भाव में जानिबा ए वीडियो माध्यम से फ्रेंड्स वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को निश्चित भाव में गोटे लाइक करंतु। जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करनियंतु एवं वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखा चेष्टा करंतु। वीडियो को केबे भी मझिरे मझिरे स्किप कर देखंतु नहीं कारण आम आपण मानक पई मझिरे मझिरे किछि टिप्स बताउछु जो टिप्स को आपण पालन करबा द्वारा वर्षर जो अशुभ ग्रहर प्रभाव रोचे से खंडित हेबो एवं शुभ फल निश्चित भाव में आपण माने प्राप्ति करिवे। सेति फ्रेंड्स वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तो फ्रेंड्स चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। तो फ्रेंड्स प्रथमतः आपण मानक कहि रखुची जे माने राशि नक्षत्र विषय जानि नांती बा जातक हजि जायछि जदि जन्म तारीख जन्म तिथि बा नामर प्रथम अक्षर जो अक्षर रे समस्त आपण को डाकुचंती जदि प्रथम अक्षर दी दे दु थ छ निय ते दो चाची होता है तेज से मीन राशि हेब एवं मीन राशि तीनोटी नक्षत्र मध्य विभक्त हेब ताहा हेउची पूर्व भाद्रव नक्षत्र उत्तर भाद्रव नक्षत्र रेवती नक्षत्र। तेणु यह राशि शुभ रंग हेउची हलदिया रंग। जदि आपण हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करती वर्ष सारा बा हलदी व्यवहार करती निश्चित भाव में आपण मानक वर्ष सारा शुभ फल प्राप्ति हेब। राशिर शुभ बार हेउची रविवार एवं गुरुवार। राशिर शुभ देवता हेउचंती विष्णु नारायण। राशिर शुभ देवी हेउचंती तारातारिणी बा तारिणी ठाकुराणी। राशिर व्रत उपवास हेउची गुरुवार। राशिर भाग्य अंक हेउची 3। जदि आपण गुरुवार दिन कौन व्रत उपवास रखती मानसिक रखी व्रत करती ताहले निश्चित भाव में आपण मानक शुभ फल प्राप्ति हेब। राशिर प्रत्येक मासर इंग्राजी मासर 3 तारिख 12 तारिख 21 तारिख 30 तारिख होउची अत्यंत शुभ कारण आपनकर शुभ संख्या होउची 3। एई तारिख मानकर जदि कोनोसी भी शुभ कार्य करबा को चाहंती ताले निश्चित भाव में करंतु निश्चित भाव में आपण माने शुभ फल प्राप्ति करिवे। राशिर शत्रु राशि होउची मेष राशि सिंह राशि धनु राशि। राशिर मित्र राशि होउचंती कर्कट राशि बिच्छा राशि। राशिर घात नक्षत्र होउची अश्लेष नक्षत्र। घात तिथि होउची द्वितीय तिथि। घात बार होउची शुक्रवार। घात चंद्र होउची कुंभ चंद्र। कुंभ राशि रे जते बेले चंद्रमा अवस्थान करथिबे सेही समय दूर स्थान यात्रा करंतु नहीं एमिति कि खेर होंतु नहीं कहबा को गले कोनोसी भी शुभ कार्य मध्य आरंभ करंतु नहीं। यह करबा द्वारा आपन को अशुभ फल प्राप्ति हेते सेति फ्रेंड्स यह को निश्चित भाव में पालन करंतु। तेज फ्रेंड्स एवं आसतु जानिबा मीन राशि व्यक्तित्व विषय में। मीन राशि हेउची एक जल तत्व राशि तेणु आपणकर स्वभाव हेउची ठीक जल परी अर्थात आपण समस्त को साहाय्य करी करी चलिबे। आपण बहुत दयालु मध्य होइतांते। आपणकर आग को बढ़िबार उत्साह अधिक मध्य थाए। दूरदृष्टि आपणकर बहुत अधिक। आपण परोपकारी एवं बहुत दयालु मध्य होइतांते। एई दयालु गुण कारणरू परोपकारी गुण कारणरू आपण बेले बेले अन्य मानक साहाय्य करी असुविधारे पड़ी थांती। आपण हेउचंती अत्यंत स्नेही परोपकारी एवं दयालु। आपण को मनेबाको बा बुझेबाको बहुत सहज कारण आपण अन्य मानक ऊपर विशेष विरक्त होई पारंती नहीं। आपण अत्यंत संवेदनशील जहाको भल पाई थांती ताहाको आंतरिकता सहित भल पाई थांती एवं जहाको आपण घृणा करती ता पाख आपण जमा भी मारती नहीं। आपण दान करने को बहुत भल पाती अन्य मानक देवाको बहुत मध्य भल पाती। आपण अत्यंत सरल विश्वास अटंती। आपण नीति निष्ठार सहित प्रत्येक कार्य करने भल पाई थांती।
ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ଗହଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପନ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୀନ ରାଶିର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କଳହ ଅନେକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥାନ୍ତି, ଠକିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଇ ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବର୍ଷଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବର୍ଷ ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହେବ, ଯେପରିକି ଗୃହ ଭୂମି ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଲାଭ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ କିମ୍ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଅଧୁରା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବା ସଫଳତା ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ପଦ ଉନ୍ନତି ଅଟକି ରହିଛି, ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଦ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ କି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। 2022ରେ ମୀନ ରାଶିର ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଅଛି ଏବଂ ଫସି ରହିଥିବା ଧନ କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି 2022 ବର୍ଷଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏ ବର୍ଷ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଜାଗା ବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ଅଛି କି ବା ଆପଣ କିଣି ବିକ୍ରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ବାହାରିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଅଛି। ଏମାନେ ହୁଏତ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବସି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବସି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣ ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବିବାଦ ଆସିଲେ ବସିକି ସମାଧାନରେ ବାଟ ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷଟିଏ କଟିଯିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୀନ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ବର୍ଷ 2022 ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ 2021ରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବର୍ଷଟି କଟିବ। 2021ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପଡାଉନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ 2022ରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ରହିଛି। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆସିପାରେ, ଧନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ଲାଭ ବହୁତ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଛି କରୁନଥାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ବେପାର ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବେପାର କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିଯିବେ ଏବଂ କେବେ ବି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷରେ ଖାଲିଟାରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଧନର ଆଗମନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତାମାନେ ବର୍ଷ 2022ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ବୈଭବର ଉନ୍ନତି ହେବ। ସବୁ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସବୁଆଡ଼େ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଭୂମି ଗୃହ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ। ସମୟ ଭଲ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କେବଳ ଆଳସ୍ୟ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କ୍ରୋଧ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଆପଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମଧୁମେହ ଥିବ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆଦି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭଲରେ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଉଗ୍ର ତାରାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ଉଗ୍ର ତାରାଙ୍କର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀରରେ ସାମାନ୍ୟ କେଶର ମିଶାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଙ୍କଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଯିବ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଅସ୍ତଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସଞ୍ଜଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ପାଠ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ମନେ ରହୁନି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆଣି 4ରୁ 5ଟି ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗେଇବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାବାଟ କୁସୁମିତ ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।